کسی مسجد میں بلڈوزر چلانے سے پہلے اس قرآن کریم کی سورت کی تفسیر کو پڑھ لینا، ورنہ تمہارے وجود کا خاتمہ ہو جائے گا، اللہ تبارک و تعالی تمہارا نام و نشان مٹا کر رکھ دے گا۔ طیرن ابابیل، 3 پتھر، ایک چونچ میں، دونوں کنگ اس پہ پیروں میں لے کر گئے۔ جیسے ہی وہ پتھر چھوڑا جاتا تھا تو جیسے آج کے ڈیٹ میں 315 کی جو کارتوس کام کرتا ہے کہ جب جاتا ہے نکلتا ہے تو 2 انچ سوراخ کر کے نکلتا ہے باہر کے طرف سے، تو اس سے کہیں زیادہ خطرناک کام ان پتھروں کا تھا کہ جس کے سر پہ لگتا اس کو وہیں پر بھوسا بنا دیا جاتا۔ فجعلہم کعصف ماکول، بھینس یا گائے یا کوئی جانور کو آپ چارہ دیتے ہیں تو وہ جب کھاتا ہے تو سائڈ سے اس کے جو نکلتے ہیں بچے ہوئے تو کیسا ہو جاتا ہے، وہ بچا ہوا ایک دم بالکل بھوسا۔ فجعلہم کعصف ماکول، یہ تمہارے جتنے بھی گرگے ہیں نا شرابی، یہ فسادی لوٹیرے، ایسا ہی خاتمہ کرے گا کون؟ عبداللہ سالم نہیں کرے گا، تمہارا پرماتما کرے گا۔ اہنسا ستیم کرودستیاگا، ایشور کرے گا۔ تو بہرکیف یہ سائن، یہ بات ان لوگوں کے لیے تھی کہ آج جو ہماری مسجد کو توڑنا چاہتے، ایک ابھی رائٹ بالکل لیٹسٹ یہ ان لوگوں کا اسٹیٹمنٹ تھا کہ نہیں، ہم مسجد میں لاؤڈ اسپیکر اتار دو، نہیں تو خود ہی آ کر اتار دو۔ کیوں جی؟ پرمیشن ہے، آپ بھی کیجئے ہم بھی کریں گے، آپ کیرتن بھجن کیجئے ہم اذان پڑھیں گے۔ اور جتنی 1-1.5-2 منٹ کے اندر اذان ہو جاتی ہے، بلکہ محی السنہ شاہ ملت شاہ ابرار الحق صاحب رحمت اللہ علیہ، اگر ان کے حساب سے اذان دی جائے تو میرے خیال سے 30 سے 40 سیکنڈ میں اللہ اکبر، کوئی کھینچتان نہیں، اللہ اکبر، پورے ایک دم سمپل صدارت، اذان 1 منٹ سے بھی پہلے اذان ہو جاتی۔ اور اگر دوسری تھوڑا سا کھینچ تان کر دیا جائے، تھوڑے سر میں دیا جائے تو زیادہ سے زیادہ 2 سے 2.5 سے 3 منٹ، اور سننے میں بھی اچھا لگتا، اس کی آواز اچھی لگتی، کلمات اچھے ہیں، معنی ان کا اچھا ہے، اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ پوری حی علی الصلاح حی علی الفلاح، بتائیے کتنے اچھے اچھے الفاظ ہیں، لیکن اس کے اوپر ٹپنی کرتے ہیں یہ پاگل اور جاہل سب آدمی۔ اس لیے اس واقعے کو بتانا ضروری تھا کہ یہ بھول چکے ہیں شاید۔ یہ تاریخ گواہ ہے کہ اگر تم نے کوئی قدم ایسا اٹھایا کہ اپنی طاقت کی وجہ سے کہ ہم اس دیش میں ان مسجد کے میناروں کو ڈھا دیں گے اور ان کے لاؤڈ اسپیکر کو اتار دیں گے، تو کسی بھی مسجد میں ہاتھ لگانے سے پہلے اتہاس کی ان باتوں کو یاد کر لینا۔ اس واقعے کے پوری قوم، پوری فوج اور پورا لاؤ لشکر ان کا بھوسا بن گیا۔ 50 دن کے بعد اس دھرتی پر ایک مہان انسان کا وجود ہوتا ہے۔ 50 دن کے بعد پیر کے دن صبح 6:50 تقریباً سعودی گورنمنٹ کے حساب سے 4:50 پہ 6:20 پہ بھارت کے اعتبار سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جنم ہوتا ہے۔ اس وقت اچھا اس شہر کے اندر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے تو سب کے سب دین ابراہیمی پر عمل کرتے تھے، شریعت ابراہیم کے مطابق، لیکن پھر بت وہاں سے کہاں سے آیا؟ وہاں پر بت پرستی کہاں سے شروع ہو گئی؟ اس شہر کے اندر تو دین کا بول بالا ہونا چاہیے اور سب کے سب نیک ہونے چاہیے، مشرک نہیں ہونا چاہیے، کافر نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ حضرت ابراہیم کے چلے جانے کے بعد 137 سال تک ان کی عمر رہی، اور قبیلے جرہم وہاں پہ جو تھے سب کچھ انہی کے پاس چلا گیا تھا، اسی قبیلے کے اندر شادی ہوئی تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ وہاں سے بت پرستی کا آغاز کہاں سے ہوا یہ تھا اس شہر کے اندر کہ ایک بہت بڑا شخص تھا عمر بن لحی۔ سارے لوگ شریعت ابراہیمی کے مطابق زندگی گزار رہے تھے، اللہ کی عبادت کر رہے تھے،
لیکن اس آدمی کا ایک سفر ہوا، بدھ کو لانے والا کعبۃ اللہ میں، شہر مکہ میں سب سے پہلے بدھ کو نصب کرنے والا، لانے والے کا نام عمر بن لحی، وہ گیا تھا ملک شام، اور ملک شام تمام سب سے زیادہ انبیاء کی تعداد اسی ملک میں اللہ نے وہیں پر بھیجے، ملک شام میں۔ ملک شام ہے فلسطین وغیرہ وغیرہ، یہ پوری ایک جو پٹی ہے وہاں پر، تو وہاں گئے تو وہاں کے دیکھا کہ وہاں کے کچھ لوگ بتوں کی پرستش کرتے ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ نبی یہاں پر سب سے زیادہ آتے تھے تو یہاں کا کلچر بیٹر ہے، یہ جو بت پرستی کرتے ہیں اس کو لے کے جانا چاہیے، تو ایک وہاں سے ہبل نامی ایک بت اٹھا کر لے کر آیا، اور عمر بن لحی گاؤں کا کون؟ گاؤں کا سماج کا مکھیا، وہ مکھیا مانے جاتے تھے، اچھا کام کرتے تھے، سوشل کام کرتے تھے، تو لے کر آئے۔ لانے کے بعد سب سے کہا کہ دیکھو ہم نے ایسا ایسا دیکھا، تم لوگ بھی کرو۔ جب گاؤں کا مکھیا کوئی یونیک چیز اٹھا کر کے لے آئے تو سب لوگوں نے کہا کہ سر ہم بھی ماننے کے لیے تیار ہے، لائیے۔ اور یہ کہتے اس کے کچھ دن بعد، کچھ دنوں کے بعد وہاں پر اور بھی بت تھے رکھے ہوئے، لات، منات، عزا، یہ تین بت کعبۃ اللہ مکہ، شہر مکہ میں، ایک تو وہاں سے اٹھا کر لایا، اور ایک طائف میں منات، لات، عزا، الگ الگ پورے جزیرۃ العرب میں یہ بت مانے جاتے تھے، مشہور تھے۔ اور یہ بت نہیں بلکہ صرف یہ سمجھتے تھے وہ لوگ، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، ہم ان کے صدقے میں اللہ کے پاس اپنی بات منوا سکتے ہیں، بس اتنا تھا ان کا کانسیپٹ بھی یہی تھا کہ ہی از ہیلپ لیس اینڈ دے آر ہیلپ لیس، کچھ نہیں کر سکتے، جو بھی کر سکتا اللہ کر سکتا، لیکن اس کے ذریعے سے کرتے تھے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جنم ہوا وہاں پہ۔ ہاں ایک اور بھی بت لے کیا، کون؟ ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، حضرت نوح علیہ السلام کی یہ بت ہے 5، ان کے زمانے کا یہ 5 بت ہے۔ تو عمر بن لحی کے پاس ایک جن تھا، الرحیق المختوم، سیر کی بہت مضبوط کتاب، مولانا صفی الدین مبارک پوری، بہت مستند کتاب ہے، ایوارڈڈ کتاب ہے، بہرکیف اہل حدیث عالم دین کا ہے، لیکن مفتی سعید صاحب پالنپوری دامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ سیرت کی بہت مضبوط جامع اور معنی کتاب، اتنی موٹی کتاب ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اس کے پاس، عمر بن لحی کے پاس ایک جنات تھا، جنات نے کہا کہ عمر بن لحی یہ تو کچھ بھی ایک حبل لے کر آئے، تم اور بھی بت لاؤ نا۔ کہا کہ کہاں سے لاؤ؟ کہا جدہ جاؤ، وہاں کے سمندر میں دیکھنا ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ بت ہیں حضرت نوح کے زمانے کے، جاؤ اٹھا کر لے کر آؤ، اور ان کے ذریعے سے اللہ سے کوئی بھی بات منواؤ گے تو جلدی ہو جاؤ، جلدی مانی جائے۔ گئے وہ سب اٹھا کر لے کر آئے، ہوتے ہوتے کعبۃ اللہ کے ارد گرد کم سے کم 360 بتوں کا ایک جماوڑا بنا دیا۔ جو لوگ آتے تھے باہر سے حج کرنے کے لیے، طواف کرنے کے، اس وقت بھی طواف کا اور حج کا زمانہ تھا، لوگ آتے تھے اس حج کے زمانے میں، تو لوگ دیکھ کر جاتے تھے نئی چیز، کہ نئی چیز ہو رہی یہاں پہ، اب فوراً اس کو ایکسیپٹ کرتے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جنم وہیں پہ ہوا، اسی شہر۔ کچھ لوگ تھے جو دین ابراہیمی کو مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی تھی اس وقت، پرفیکٹ اور برحق دین وہی تھی، شریعت ابراہیمی، ان کے مطابق زندگی گزارتے تھے۔ محمد رسول اللہ کا جنم ہوا، آپ علیہ السلام کے پیدائش کے بعد میرے بھائیوں دنیا نے اپنی اپنی حساب سے اتہاسک لوگوں کی تاریخ جمع کی اپنی کتاب میں۔ میں یہاں سے لے کر 40 سال تک محمد رسول اللہ کی کیسی گزری بہت مختصر وقت میں پوری کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا، زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جنم ہوا، ماں نے نام کیا رکھا؟ ماں نے نام رکھا احمد، دادا نے نام رکھا محمد۔ آپ علیہ السلام کی پرورش حلیمہ سعدیہ کے ذریعے گاؤں دیہات میں وہاں چلے گئے، کم سے کم 5 سے 6 سال، 5 سال، 4 سے 5 سال تک وہاں پر رہے۔ اس کے بعد جب 5 سال، اسی دوران میں آپ علیہ السلام کا سینہ چیر کر سب سے پہلے مرتبہ وہ اندر سے سارے جو وہ ہوتے ہیں جو فاسد جو مواد ہوتا اس کو نکالا گیا تھا، وہیں پہ انہی کے گھر میں، حلیمہ سعدیہ کے گھر میں، اور اس کے بعد وہ لے کر کے آئی اللہ کے نبی علیہ السلام کے اماں محترمہ کے پاس، اور اماں آمینہ، اور اس آمینہ کا تذکرہ سوموتی سمتیانی تھا ویشنابم، آپ علیہ السلام کے نام کا تذکرہ، ان کے جنم کا تذکرہ
पुराने पुराने ऑथेंटिक बुक में शंभल ग्राम गुग्यस बराहमणे सगातमन बब्ने विष्णु यशसा। मैं असल में बताना चाहता हूँ मोहम्मद रसूलुल्लाह थे अष्टो गुणः पुरुषम दीपयंती। दीपयंती क्यों कहा गया मोहम्मद को? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन क्यों कहा गया मोहम्मद रसूलुल्लाह को? आज्ञान हेतु किरत मोहम्मदान अंधकारम नाशम। अंधकार क्या था? वो बुत अंधकार लात मनात उज्जा और उसकी पूजा करना मोहम्मद रसूलुल्लाह के जबान होने तक, आप अलैहिस्सलाम के 40 साल की उम्र तक होने तक दुनिया की तमाम बुराइयां पाई जाती थी उस धरती पर, वहां पर उस जगह पर जहां पर आपका जन्म हुआ था। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने वही दी। उससे पहले की जिंदगी, कोई भी आदमी किसी कौम में अगर किसी चीज का दावा करता है मैं कैंडिडेट बनूंगा एमएलए का, एमपी का, लेकिन उससे पहले क्या काम करता है? उससे पहले लोगों के पास जाता है, उससे पहले आदमियों के सोशल वर्क करता है, आदमियों के काम आता है, उसके बाद लास्ट में 4 साल के बाद दावा करता है कि आई वांट टू पार्टिसिपेट इन द इंडियन डेमोक्रेसी, आई वांट टू अपीयर, आई वांट टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन। तब वो कहता है कि लोगों से मशवरा करता है, यही रूल है इलेक्शन का, यही रूल, लोगों के बीच जाता मशवरा करता है क्या करना है जी, आप आइए इलेक्शन में, आप लोगों के अच्छे काम करते हैं, आप आइए, एक उनकी बेस बनाई जाती। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की 40 साल नबूवत का ऐलान, लेकिन उससे पहले आपने बेस बनाया, जरूरत नहीं थी लेकिन अल्लाह ने बेस बनवाया क्या? अस्सादिक अल अमीन। उससे पहले बेस नहीं बनता नेक होने का, सच्चे होने का। तो लोग दावा करते कि कोई वजूद ही नहीं, कोई काम ही नहीं है मोहम्मद का, और अपने आप को कोई काम नहीं मिला तो नबूवत का दावा कर बैठे, नबी होने का दावा कर बैठे। ऐसा नहीं, 40 साल से पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह की जो जिंदगी है, जो कारनामा है, हम में से बहुत से लोग नहीं जानते। 6 साल की उम्र है मोहम्मद रसूलुल्लाह की माँ, उनके अब्बा आप अलैहिस्सलाम कोख में थे, अब्बा का इनका देहांत हो गया, वफात हो गई ख्वाजा अब्दुल्ला की। अब्दुल्ला विष्णु यश का इंतकाल हो जाता है, वो जाती है मदीना। जाने के बाद उनके साथ एक खादिमा उम्मे ऐमन, और कहा जाता बाज़ रिवायत में कि अब्दुल मुत्तलिब भी साथ में थे। गए वहाँ पर, उनके रास्ते में ही अम्मी का इंतकाल हो जाता है। एक मासूम सा बच्चा, 6 साल का बच्चा, माँ का इंतकाल हो जाए, बाप पहले से वफात पा चुके हैं, उस बच्चे का दिल क्या कह रहा होगा? है कोई ऐसा बच्चा दुनिया में? बहुत मुश्किल होता है, यतीम हो जाता है, मिस्कीन हो जाता है, कोई नहीं होता। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 साल की उम्र में माँ के प्यार से भी आप दूर हो गए, अम्मी का इंतकाल हो जाता है। उम्मे ऐमन खादिमा उठा कर लाती है वहाँ से, आप रोते बिलखते, तब दादा आपको करीब करते। 8 साल की उम्र होती है, दादा भी आपके चले जाते, अब और बेसहारा हो गए। तब उसके बाद ख्वाजा अबू तालिब की निगरानी में आते हैं और वहाँ से फिर सफ़र शुरू होता है। 12 साल की उम्र में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुल्क शाम गए। वहाँ के एक प्रोफेसर ने उस जमाने का ये कहा कि इस बच्चे को, मामूली बच्चा नहीं है, इसको उठाकर घर लेकर जाओ, नहीं तो ये यहूदी छोड़ेंगे नहीं। कहा क्यों? कहा कि रास्ते में ऐसा ऐसा हुआ, बादलों ने इनका सम्मान किया, पेड़ ने झुक करके इनको सलामी दी कि नहीं दी, जाओ उठाओ इस बच्चे को, ये बच्चा कोई छोटा मोटा बच्चा नहीं है, इसकी तारीख बनेगी आगे चलकर। उसको वहां से वापस कर दिया मोहम्मद रसूलुल्लाह को। 15 साल की उम्र होती, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक जंग होती, और उस जंग में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उसको जंग फुज्जार कहा जाता है, उस जंग में आप अलैहिस्सलाम तीर पकड़ा कर देते हैं अपने चाचा को, आपस में कबीले में जंग होती। उसके बाद फिर वहां से आगे बढ़ते हैं, आगे का जमाना आप अलैहिस्सलाम का बढ़ता है, तो वहां पर एक मामला सामने आता। 20 साल की आपकी उम्र थी। नौजवानों, ये वाकया आपके लिए, अगर आज कहीं समाज में बुराई होती है तो आपको सीना तान कर खड़ा होना चाहिए। मोबाइलों के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए से किसी के मसले का हल नहीं निकलता है। बहुत से लोग तकरीर करते स्टेज पर आकर कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन जब अमल की बात आती है तो खोखले होते हैं, वो दुम दबाकर भाग जाते हैं।
मॉब लिंचिंग के खिलाफ तकरीरें होती, लेकिन मॉब लिंचिंग जिसका हुआ है जमीनी सतह पर कागजी एतबार से उसकी कार्रवाई की बात की जाए तो एक भी बड़े स्पीकर नजर नहीं आते। बड़े बड़े जलसे के मंच में बोलते यहां मॉब लिंचिंग हो गया, वहां मॉब लिंचिंग हो गया, धारा 14 के ऊपर अमल नहीं हुआ, इक्वालिटी बिफोर लॉ धारा 21 के ऊपर अमल नहीं हुआ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एंड पर्सनल लिबर्टी, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी बात तो करते हैं, लेकिन जिसके साथ ये हादसा जो जद में आया है, जो इंसान जिसका बच्चा खोया या जिसके शौहर और पति को मॉब लिंचिंग किया गया, जिसको मारा गया, उसको कानूनी मदद की जरूरत पड़ती। कानूनी एतबार से वैसे तो बहुत प्रोटेस्ट करेंगे, जस्टिस फॉर फला, जस्टिस फॉर फला, जस्टिस फॉर फला, लेकिन जब जमीनी सतह पर कागजी एतबार से, लीगली एतबार से जब कार्रवाई की बात आती है तो कोई आगे बढ़कर उसका हाथ थामने के लिए तैयार नहीं होता। मुझे बताइए, तकरीबन 300 लोगों का मॉब लिंचिंग हुआ जो रिकॉर्डेड है, कम से कम 100 तो रिकॉर्डेड है, उनमें से किसका केस कौन लड़ रहा है? कोई माए कलाल मुझे बताए कि मैं फना का केस लड़ रहा हूं, मैं अखलाक का केस लड़ रहा हूं, मैं जुनैद का केस लड़ रहा हूं। अगर मजबूती के साथ पैरवी होती, अगर उसको 307 और 302 का और 153 ए 153 बी के तहत अगर केस फाइल किया जाता तो आज ये जितने भी डाकू थे, लुटेरे थे, ये बाहर नहीं आते बेल पे रिहा होकर। बाहर घूम रहे हैं क्यों? हम तकरीर तो कर लेते, लेकिन जमीनी सतह पर हम उनकी मदद के लिए तैयार नहीं होते। हमारे जो कि हाथ में हुआ, बड़ी बड़ी लंबी तकरीरें करने वाले, मजबूत तंजीमें भारत की, हर एतबार से कोई उसका घर बनाने वाला नहीं, उसकी बीवी आज बेघर हो गई। कहां गया कौम का पैसा? क्यों नहीं आपके पास लीगल सेल? क्यों नहीं आपके पास मस्जिद के ऊपर केस लड़ने का कोई वकील? क्यों नहीं आपके पास यूनिवर्सिटी है कि बच्चे स्कार्फ लगाकर तालीम हासिल करें? क्यों नहीं इस कौम के पास मेडिकल कॉलेज? किशनगंज में जयसवाल के कॉलेज में जाएंगे, कटिहार जाएंगे, अररिया पूर्णिया में कॉलेज नहीं, मेडिकल यूनिवर्सिटी नहीं, हमारे बच्चे यूक्रेन जाते। कितने की तादाद हमारी? गाड़ी मिल गई, ओहदा मिल गया, फॉर्च्यूनर पे घूमेंगे और कौम लुट जाए, पिट जाए। कौम को हम कहेंगे कि तुम्हारे एक दिन में 1 रुपए चाहिए। अगर पूरे भारत के अंदर 25 करोड़ मुसलमान है तो एक दिन में 25 करोड़ रुपए जमा होगा कि नहीं होगा? 30 दिन में कहां जाएगा वो पैसा? कितने करोड़ को पहुंचेगा और 1 साल में कितने अरब को पहुंचेगा? हम लात मारेंगे आरएसएस की यूनिवर्सिटी को, लात मारेंगे हम भोपाल की यूनिवर्सिटी को। नहीं चाहिए हमें कोई यूनिवर्सिटी। क्यों? क्योंकि हमारे पास अरबों का इनकम है। हम खुद अपनी यूनिवर्सिटी बनाएंगे, हम खुद अपने बच्चियां हमारी वहां पर तालीम हासिल करेगी। कोई माए कलाल हमारी बच्ची की स्कार्फ के ऊपर आवाज नहीं उठाएगा, हमारी बच्ची के हिजाब के ऊपर कोई बात नहीं करेगा, उसकी जुबान काट दी जाएगी और संविधानिक एतबार से उसकी जुबान में ताले लगा दिए जाएंगे। लेकिन हमें आगे बढ़ना होगा तब ना। पिटीशन दाखिल करने से कुछ नहीं होगा, जमीनी सतह पर काम करो। पूरा भारत हिंदुत्व के नरगे में जा चुका है। क्या सोच रहे हैं हम लोग कि बस सिर्फ तकरीरों से, एहतिजाज से, प्रोटेस्ट कुछ नहीं होगा? 313 दिन तक प्रोटेस्ट चला के नहीं चला, कुछ बिगड़ा? नहीं बिगड़ा। क्यों? अंदर से हिंदुत्व माइंड काम कर रहा है। 500 रुपए पेट्रोल खरीद कर गाड़ी चलाएंगे, लेकिन जुल्म इख्तिदार पर बैठे हुए जुल्म करने वाले जालिम को इख्तिदार से हटा नहीं सकते। क्यों? उनका जमीनी सतह पर इतना मजबूत। बंगाल में एक मामूली वर्कर पर हमला होता है तो भारत की मजबूत पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष उसके घर पे पहुंचता है। और हमारे यहां तो ऐसा है, किसी को पीट पीट कर मार दिया जाएगा तो हमारे लीडर कान में तेल लगाकर सो रहेंगे, सर फला बच्चे को मारा गया। अरे जाओ, हम फोन कर दिए हैं, FIR हो जाएगी, जाओ। जाते हैं वहाँ, सर इसका FIR लॉन्च कीजिए। अभी प्रक्रिया चल रहा है। FIR लॉन्च करने में कौन सा प्रक्रिया चलता है जी? कौन सा प्रक्रिया चलता है?
नेता को ऊपर से फोन आ जाता है, कुछ मत बोलना, तुम चुप रहना। क्यों? आने वाले विधानसभा लोकसभा देखो उनको अपनी सीट की पड़ी होती। मुजरिम हम हैं। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह 20 साल की उम्र में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक तंजीम बनाई थी। उस तंजीम का नाम याद रखना मुसलमानों, जवानों, हिल्फुल फुजूल नाम रखा था। जबीद एक शख्स था, वो आया था बाहर से, आकर आस बिन वाइल के साथ एग्रीमेंट करके कहा कि हम तुम्हारे साथ बिजनेस करना चाहते। आस बिन वाइल ने उसके साथ गद्दारी की, धोखा किया, उसका सामान रख लिया, उसका बेनिफिट, उसका प्रॉफिट शेयर अपने पास रख लिया, कब्जा कर लिया। नहीं देने लगा तो आदमी कहता था क्या इस शहर मक्का में कोई ईमानदार नहीं है, सबको ऐसे ही लूटते हैं क्या? वह शार पढ़ता था, पागलों की तरह करता था, जैसे आज हम पागलों की तरह करते। इस्माइल को कौन इंसाफ देगा? अखलाक को कौन इंसाफ देगा? तबरेज को कौन इंसाफ देगा? रकबर को कौन इंसाफ देगा? पहलू को कौन इंसाफ देगा? हाफिज तौफीक को कौन इंसाफ देगा? हाफिज तबरेज को कौन इंसाफ देगा? है कोई वकील, है कोई तंजीम, है कोई यूनिटी, है कोई कोई लाल जो मुकाबला कर सके इन जालिमों का? उस वक्त जबीद ने यही नारा लगाया था। तो सबसे पहले मैदान में निकल कर कोई आए तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि जवानों, तुम्हारी जवानी बेकार है। शहर मक्का के उभरते हुए नौजवानों, तुम्हारी जवानी की कोई अहमियत और हैसियत नहीं है अगर तुम एक जालिम को उसका हक न दिला सको। आओ मैदान में तंजीम बनाते। हिल्फ बमाना एग्रीमेंट, हिल्फुल फुजूल एग्रीमेंट किया गया। एक सोसाइटी, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक ट्रस्ट, एक फाउंडेशन को रजिस्टर्ड किया गया और सबके हाथ में सारे कबीले के एक एक लोगों को लेकर खड़ा किया कि अगर किसी के ऊपर जुल्म होगा, अगर किसी के साथ ना इंसाफी होगी तो हम खड़े होंगे। वो तंजीम के लोग उस अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम नबूवत मिलने के बाद उस तंजीम से हटे, वरना मोहम्मद रसूलुल्लाह ने नबूवत के मिलने के बाद भी ये कहा था कि अगर मुझे नबूवत न मिलती, मैं अपनी जिम्मेदारी में अगर बिजी न होता, तो मुझे अगर कोई सुर्ख ऊंट भी देता तो मैं उस तंजीम से अपने आप को अलग नहीं करता। यानी उस तंजीम में रहकर सोशल काम करना इतना महान। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने यह कहा कि जबीद क्या प्रॉब्लम है, आओ सामने। कबीले के सारे लोगों ने मिलकर के मामला हल किया और गए आस बिन वाइल के पास। कहा कि आस बिन वाइल, क्या तुम्हारे अंदर इतनी बेगैरती आ गई? तुम कैसे इसका हक ले सकते हो? जब चारों तरफ से प्रेशर डाला गया तो आस बिन वाइल मजबूर हुआ जबीद को उसका हक देने का। जबीद को उसका हक पहुंचाया गया। कौन सी तंजीम? 20 साल की उम्र मोहम्मद रसूलुल्लाह के हिल्फुल फुजूल के जरिए से। और आज हमारे पास कोई फ्यूचर प्लान नहीं, कोई फ्यूचर प्लान नहीं हम मुसलमानों का। ना हमारे पास, हम संगठित है, हर एतबार से गांव के एतबार से हम बिखर जाते हैं, मोहल्ले के एतबार से बिखर जाते हैं, तंजीमी सतह पर इतने कन्फ्यूज़न में हैं लोग किसके साथ जाए। जितनी भी तंजीमें हमारी भारत के अंदर हैं, चाहे वह दानिश्वरों की है, वो मखसूस लोगों की है, तो हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह इन तंजीमों को और मजबूत करे और मजबूत करे और बढ़कर हम इन सब तंजीमों को और मजबूत करें ताकि हम अपना हक ले सकें। मेरी बात कड़वी लगी होगी लेकिन ये बात पॉइंट की। आरएसएस के पास फंडिंग कहाँ से होती है? आप कहेंगे कि जी बड़ी पार्टी उनको फंडिंग करते। पार्टी तो बड़ी अभी बड़ी उनकी, अभी बनी, 1984 के बाद बनी, लेकिन उससे पहले कहाँ से फंडिंग हुई? ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 रुपये महीने में दिया करते थे लोग, आज भी देते हैं। ज़मीनी सतह पर 10.5 से 11 करोड़ वर्कर हैं उनके, मेंबर, रजिस्ट्री मेंबर तो देते ही देते, लेकिन हम लोग नहीं देते। हम तो इतना कहते हैं कि 30 से 35 करोड़ माइनॉरिटी भारत के अंदर। एक ऐसा निज़ाम ना बनाया जाए? आजकल तो डिजिटल हो गया, फौरन फ़ोन पे डालिए 1 रुपये पहुँच जाए, नंबर डालिए पहुँच जाए। एक ऐसी तंजीम बने